मेरे पेपर का विषय हाशिया कृतां दी भाषा रॉबिन लकॉफ की अंतरदृष्टि के प्रसंग विच। मैं पूरे का पूरा पेपर जिहड़ा रॉबिन लकॉफ की अंतरदृष्टि के प्रसंग विच लिखण की कोशिश की। डाटा जिहड़ा लिया होगा, जिहड़ा व्यवहारिक अध्ययन आएगा बिल्कुल अपने समाज का होएगा और पंजाबी का होएगा। भाषा समाज का अनिखड़वां अंग है ते इसका समाज की ਬਣਤਰ ਅਤੇ कदरां कीमतां नाल गूढ़ा संबंध है। इन्हां दे आपसी गुंझलदार संबंध नूं वांचना बेहद कठिन भी है ते बहुत जरूरी भी है। इन्हां प्रति निजी ਅਤੇ व्यक्तिगत रवैया इसका केवल एक पासा है जिस अनुसार असीं हाशिया किरतां दे ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ भाषा जां उच्चारण ढंगां दा अध्ययन करदे हां। साडा समाज मुख तौर पर ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ वर्गों में वंडिया हुआ, खास तौर पर 3 वर्ग आते हैं, अपर मिडल और लोअर। निम्न वर्ग वो वर्ग जो बिल्कुल हाशिए ते है जां जिन्होंने असीं हाशिया किरतां दा नाम दे सकते हैं। हाशिया किरतां विच कौन कौन विचरदा है ये भी जानना बहुत जरूरी है, जिहदी सवेर तो भी गल जिहड़ी चल रही है। जिस प्रकार समाज 3 मुख वर्गों दे विच वंडिया आउंदा है, उस प्रकार ही शायद भाषा की वंड भी हो सकती है। किसी खास भाषा के बोलण वालियां दी भाषा की ਬਣਤਰ निजमबद्ध होंदी है तो उसकी वरतों करने वालियां ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ पूर्ण ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ है। ਇਹ ਮੰਨਣਾ कि एक वर्ग की भाषा शुद्ध है तो दूजे वर्ग की नहीं, ये सिर्फ समाजिक पक्षों विचारन वाली गल है, भाषा विज्ञान के पक्षों बिल्कुल नहीं। हाशिया किरतां दी भाषा का भाषा विज्ञानक अध्ययन करदे भाषा विज्ञानियों के बहुत सारे सिद्धांत सामने आते हैं, जिन्हां विचों एक रॉबिन लकॉफ का सिद्धांत जिहड़ा बहुत प्रमुख ते अहम है मेरे ख्याल अनुसार। उस अनुसार एक वक्ता अपनी भाषा दियां कुछ श्रेणियां बना के पूरे संसार में उस अनुसार वाचन का यतन करता है, जिस करके दृष्टिगोचर संसार की वरतों नूं ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ वर्ग आपो अपने नज़रिए तो वाचते हैं। उदाहरण वजों जिस प्रकार एक उच्च वर्ग भाषा दियां शब्द श्रेणियां की वरतों करता है, हाशिया किरतां दी भाषा विच अजिही वरतों नहीं वेखण नूं मिलदी, बल्कि रॉबिन लकॉफ अनुसार अजिहे भाषाई हालात बनते हैं कि हाशिया किरतां दा वक्ता कोई गल दस रहा है, संभावना कर रहा है, कोई गल किन्ने समय विच हुई है, किन्नी तीव्रता वाली है आदि अजिहे होर संबंधित गुणा कारण ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ रूप जिहड़े सामने आउंदे हैं। इस सिद्धांत अनुसार भाषा मनुख के वातावरण नूं घड़न दे समर्थ हुंदी है ते मनुखी वातावरण उसकी भाषा अनुसार ही ढालिया जाता है, जबकि इसके विरोध में दूजी विचारधारा है कि समाज का भाषा पर प्रभाव पैंदा है, भाव एक वर्ग जिस भौतिक समाज में पसरिया होंदा है उसकी भाषा में स्पष्ट नज़र आता है। उदाहरण वजों हाशिए ते नज़र आउंदे वर्गां लई ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ उचारणी रूप जिवें निमाणे विचारे निताणे मिलते हैं, जबकि उच्च वर्ग लई बहुत ही सत्कारत शब्दों की वरतों की जाती है। इत्थे एक गल जाननी बहुत जरूरी है कि हाशिया किरतां तो इत्थे भाव इत्थे उन्हां लोकां तो है जिन्हां दे समाजिक आर्थिक गुण समाज के अखौती उच्च वर्ग नालों बराबर मात्रा विच नहीं होंदे। इस विच मुख्य तौर पर औरतां, दलित, बच्चे जां कबीला वर्ग आदि शामिल हुंदा है। रॉबिन लकॉफ ने स्पष्ट करने का यतन किया है कि अजिहा वर्गीकरण सर्वव्यापी नहीं होंदा। उस अनुसार जिथे पश्चिम के उद्योगी समाजा में यह वर्णन मिलता है, उत्थों के समाज में समाजिक वर्ग उपबोलियां तो उत्पन्न होया है, जबकि भारत वर्गे देश में यह वर्गीकरण जाति अनुसार है। पर इत्थे यह तत्व भी महत्वपूर्ण है कि जाति उपबोलियां का अध्ययन समाजिक वर्ग उपबोलियां नालों सुखाला है, इस करके ही जातियां विचकार स्थिरता, कट्टरता ते जद्दी सत्ता है। इस करके ही समाज विचले उपरले ते हेठले भाव हाशिया किरतां दी भाषा के अंतर मुकाबलतन वधेरे स्पष्ट होंदे हैं। रॉबिन लकॉफ द्वारा सुझाए सिद्धांत के आधार पर पंजाबी के कुछ शब्द जिहड़े मैं लए, खास करके पड़नावी शब्द जिहड़े ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ कबीले दे विच, बच्चों के विच, औरतों के विच ते खास तौर पर दलितों के विच किवें विचरदे हैगे आ, उन्हां सारियां दा एक तालिका के अनुसार ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ कैटेगरी के अनुसार जिहड़ा बनाया, जिहदे तो उन्हां दी सुर नूं स्पष्ट करन दा जिहड़ा यतन कीता। थानू, तुहानू, तुहाडी, थाडी, मानू, मैनू, मानू, पौरा, इस तरीके के शब्द जिहड़े वो ले गए। तालिका आधारित विचरदियां जिहड़ा पहला ते आम नुकता भाषा विज्ञानक पक्षों वखरता का धारनी है, सुर की वरतों का अंतर है। उच्च वर्ग के मुकाबले हाशिया किरतां दी भाषा में भावें औरत होवे, दलित होवे, कोई कबीला होवे जां लिंग आधारित शब्दों की वखरता का संबंध होवे, इन्हां विच नीवीं सुर की वरतों वधेरे मात्रा विच हुंदी है, जबकि इन्हां दे मुकाबले भाषा के टकसाली रूप की इन्हां दे मुकाबले उच्च वर्ग भाषा की टकसाली रूप की वरतों करदा प्रतीत हुंदा है, जिहड़ी कि खेतर के आधार पर शब्दावली के पक्ष तो थोड़ी जी मात्रा ते ही वखरी हुंदी है।
ਰੋਬਿਨ ਲਕੌਫ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ, ਆਮਦਨੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ। ਇੱਥੇ ਲਕੌਫ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਲੀਅਮ ਲੈਬੌਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜਾ, ਪਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧ ਸੂਚਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕਰੂਪਤਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਪਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ 3 ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹ ਧੁਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਤਰ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਭਾਵ ਸੁਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਸਵਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ 3 ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ ਦੀ ਸ਼ ਜਾਂ ਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਡ ਦੀ ੜ ਜਾਂ ਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਤੇ ਹਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਜਾਂ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ 3 ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਸਰਾ। ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨ ਤੇ ਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੇ, ਸਣ, ਪੂਰਨ, ਲੰਡਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਣ ਨੂੰ ਸਣ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੂਰਨ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਦਨ ਆਦਿ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 3 ਸਵਰ ਲਏ ਆ, ਏ, ਆ ਤੇ ਅ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਏ, ਅ ਅਤੇ ਆ ਦੀ ਥਾਂ ਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅ ਤੇ ਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰ ਅ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਕਤਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ-ਅੱਡਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਬਿਨ ਲਕੌਫ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਚੇਚਤਾਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਬੋਧਨੀ ਰੂਪ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਵਾਚੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯੂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਬਹੁਵਚਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਲਈ ਸਨ। ਪਰ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇ ਆਦਰੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਦਰ ਸੂਚਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਤੂੰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਰੂਪ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਤਾਪੂਰਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਉਚੇਚਤਾਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਤਾਪੂਰਨ ਤੇ ਉਚੇਚਤਾ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਚੇਚਤਾਪੂਰਨ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਚੇਚਤਾ ਰਹਿਤ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਲੰਘਣਾ ਇਹਨੇ ਗਾਂ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਅਗਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਧਿਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉੱਚ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨੇ, ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਚੇਚਤਾਪੂਰਨ ਵਕਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਕਰਮਕ ਵਾਕ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੋਬਿਨ ਲਕੋਫ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਰਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਕਾਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਚੇਚਤਾਪੂਰਨ ਤੇ ਉਚੇਚਤਾ ਰਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਕਾਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੈੜੀਏ, ਬੇਸ਼ਰਮੇ, ਕੁਪੱਤੀਏ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਲੈਂਗ ਔਰ ਸਮਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਲੈਂਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਤੇ ਆ ਅੰਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਅਪੂਰਨ ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਕਾਤਮਕ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਨ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਂਵ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਾਕਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਪਾ, ਪਾਈਆ, ਅੱਧਾ, ਅਧੀਆ, ਪੌਣਾ, ਸਵਾ, ਡੇਢ ਜਾਂ ਡੂਢ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਨ ਸੰਖਿਅਕ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਕਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਵਚਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਅੰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ 2, 4, 10 ਆਦਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪੂਰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੁਨੀਗਤ,
ਵਿਆਕਰਨਕ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ